Don't make false promises in the elections, at least. What we say to our people is exactly what we can give them. Your Majesty, in our newspapers now, in our country, there is a great deal of comment, and there are reports today about our CIA aiding friendly nations, giving them money. Does the CIA play any part in this country today? Sure. What? Gathering information. We don't mind. Do they, in any case, give this country money? Money for what? Because if we don't give you money, you are not going to give us money. We are giving you a lot of money in buying your goods. As you know, I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, or haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. But they do call it Arabian Gulf. Well, they can do many things. غریبی سخت مرا دلگیر دارد. فلک بر گردنم زنجیر دارد. فلک از گردنم زنجیر بردار که غربت خاک دامنگیر دارد. به نام ایران و ایرانی، به نام خلیج همیشگی فارس تا خزر دوست داشتنی، با درود فراوان خدمت همه شما دوستداران و همراهان همیشگی، شماهایی که کلیپ ها رو تا آخر میبینید، با سابسکرایب، لایک و کامنت انگلیسی حمایت میکنید. از همه شما سپاسگزارم. بله، دو بیت شعری بود که از بابا طاهر خونده شد و ما به نوعی در غریبی به سر میبریم، در غربت به سر میبریم، چه اونهایی که در مملکت در خاک خودمون غریب هستن و حرفاشون به جایی نمیرسه، و ماهایی که در خارج از خاک کشورمون به سر میبریم، ماهایی که با مشکلات عدیده‌ای به سر میبریم. بعد از گذشت 44 سال از انقلاب، چیزهایی که شاه برای ما به جا گذاشت و همچنان از همون داریم استفاده میکنیم. مایی که تاریخچه 2500 ساله حقوق بشر رو داریم، منشور حقوق بشر رو داریم، فرهنگی کهن داریم و تمام کشورهای اروپایی، آمریکا، انگلیس فقط شعار میدن که ما حقوق بشر رو ایفا میکنیم، و چه بسا چه در داخل کشور و چه خارج کشور با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم میکنیم. فقط یک مثال کوچیک براتون میزنم. بعد از انقلاب پولهای بلوکه شده‌ای در خارج از ایران، در کشورهای اروپایی، آمریکا، انگلیس و کشورهای دیگه وجود داره که میگن ما میخوایم به مردم ایران بدیم، در داخل نمیتونید بدید. ما نزدیک به 10 میلیون ایرانی خارج کشور داریم و هر کدومشون به نوبه 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر خانواده در ایران دارن. میانگین 4 نفر حساب میکنیم، ضرب در 10 میلیون میشه 40 میلیون. حداقل نصف ایرانی ها میتونن از حق و حقوق خودشون از این پول برخوردار بشن. چرا سازمان حقوق بشر این کار رو نمیکنه؟ ما چیزهایی رو داشتیم از دست دادیم که با دست خودمون تقدیم کردیم. بیاییم این همبستگی رو داشته باشیم و دوباره کشوری که در خورش هستیم باشیم، همون ایرانی و ایران باشیم که جایگاهش باید باشه. این قسمت رو ببینیم و برگردیم. If the United States limits the supply of American weapons, will you buy weapons elsewhere? Definitely. Because we don't buy weapons to please this country or that country. We buy weapons to meet our requirements and the defense of our country. If you continue this way, a permissive
undisciplined society, you are going to blow up. And in matter of fact... How do you mean blow up? I'm not quite clear what you mean by that. Well, you will go bankrupt. You're not going to help us not to go bankrupt if you put the price of oil in. I won't be a good friend of yours if I did help you being not aware of the seriousness of the situation. You know how to work. The question is that you do not work enough. Just imagine if everybody worked half an hour more per day. That would make all the difference. The brown-eyed peoples are teaching the blue-eyed peoples something, is that? Well, no, we are not teaching something. The blue-eyed people have to wake up. Wake up to? From the complacency for this torpor in which they put themselves. I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. در غم آواز عشق بی ثمر شعر و غزل ما هنوز داغ ترانه سردهیم، شعر بی شعری آواز سردهیم. ما هنوز داغ ترانه داشتیم، شعر و شاعر در وطن بیگانه ایم. ما دل از خاک وطن با ترانه کنده ایم. ما غزل یا شعر نو وصف ایران گفته ایم. ما همه در خاک غربت خانه ای، از برای دیدن خاک وطن خشت آجر کرده ایم. ما همه سوگ محبت کرده ایم، درد داغ هموطن را دیده ایم. هموطن دل را بگو در سکوت و انزوا، این نباشد درد یک همبستگی. بله، بیاییم به خاطر ایران و ایرانی بودنمون همبستگی داشته باشیم. منیت ها رو کنار بگذاریم. چیزهایی رو ما هنوز از دوره قبل به یادگار داریم، از سالهای دراز، از قبل از کوروش تا به 44 سال پیش. ما داریم فقط در حال حاضر یدک میکشیم. ما پشت پا زدیم به اون چیزی که در دوره قبل از انقلاب داشتیم میرفتیم به پیشرفت. پدرانمون کردند، یه عده پشیمون شدن، یه عده کشته شدن. حالا در حال حاضر به این روز هستیم. بیاییم همبستگیامون رو حفظ کنیم، ورزش قرب کشورمون رو به دست بیاریم. هیچ کس مثل ایران و ایرانی دلسوز نیست، پر از عاطفه و احساس نیست. فقط دچار منیت ها شدیم و مشکلاتی که برامون پیش آوردن. حتی از این غریبی هایی که داریم، از این آه و افسوسی که داریم، در روزهای آخر عمر خود شاه 2 بیت شعری رو میخوند که فرح ملکه ایران در کتاب خاطرات خودش هم ذکر کرد. افتاده درختی که به خود میبالید، از داغ تبر به خاک خود مینالید. گفتم چه کسی به ریشه‌ات زد؟ گفتا آن کس که به زیر سایه میخوابید. بله، از ماست که بر ماست. 44 سال پیش کاری رو کردیم که الان افسوس میخوریم. بیاییم با همت خودمون بدون منیت ها ایران رو به جایگاه خودش برگردونیم. ما خودمون میتونیم این کار رو بکنیم با کمک همدیگه و حق رو به حقدار برسونیم. حق گرفتنی، دادنی نیست. تا درود دیگر بدرود. Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callahan is a prime minister and
the king of kings of a country which has 2,500 years of monarchy. But this cannot be also compared to Buckingham Palace. The price of Buckingham Palace is 100 times more than the price of this one. I believe you have more than one palace around this country. So is the Queen, you might say. In the old days, you, British, and others who had influence here, you could change the prime ministers as you wished. Are you sorry for that time that you have lost? Do you want the same thing? To manipulate our internal affairs? We won't let you.